अनेक वर्ष पर मु ए जंगल को आसुची। सतरी जंगलटी पूरा पूरी बदली जाइची। मु तम घर को जीवार रास्ता पाउनी। आरे मुई कौन देखुची? एईटा तो गोटे मुक्ता घर। जंगल भितरी एमिति गोटे मुक्ता घर किए तैयारी करिची? कबाट तो खोला अछि। मु थरे भीतर को जाई देखे। से चढ़ी जेमिति मुक्ता घर भीतर को गला से आउ बाहरी पारिलानी। से मुक्ता घर को जे थरे जाउथिला से आउ फेरु नथिला। कौन अछि से मुक्ता घरे? आसंतु एई कहानी रे जानिबा। मामा देखिबा आस, तुम गेली बड़ झिया केमिति एते समय जाय सोई रहिची। कौन हेची मुन्नी? तू एते पार्टी काहे करूचो? तू कौन मते शांति रे सोइबाकू देबुनी? दीदी तू घर रे बड़ झिया, सेपटे देखिबु जा। मां रोसे घरे एकुटिया काम करूचंती। तू जा तांको साहाय्य करिबु। मां मते काम करिबाकू कहू नाहंती, तू काहे के ऊपर पड़ी कहूचु? बुझी गली मु सुंदर बोली तू मते ईर्षा करूचु। सुंदर चेहरा रे केते जतन नेबाकू पड़े ता तो केबे बुझी पारिबुनी। मु काहे के तते ईर्षा करिबी? तोरे सुंदर चेहरा छड़ा तो पाखरे आ कोन अछि की? ओहो तम दुई भणकर कोन हेची? सकाळू सकाळू एमिति पाटितुंड काहे की करूच? मां मुन्नी सुंदर नुह बोली कोन मोर दोष? मो सुंदर चेहरा पाई से सब बेले मते ईर्षा करूची। पुणी निज चेहरा रे प्रशंसा आरंभ करि देला। तू तो आकाशर गोटे परी ना। जेबे तोरी सुंदर चेहरा रहिबनी सेबे देखिबी तू केमिति एते फुटाणी मारिबू। मां देखो देखो मुन्नी कोन कहूची। चुप कर तमे दी जण। तम मानक कथा सुनी सुनी मो मुंड बिंधिलाणी। कोनी तू घरर बड़ झिया, सान भौणी को न बुझेई एमिति ता सह जुक्ति काहे की करूचो? घरे पानी नाही, जा रोसी घर कलसिनी पानी आनिबू। मुन्नी तू भी कम नुह। कुनी तोर निज बड़ भौणी, ताकू सब बेले एमिति ईर्षा काहे की करूचु? मां तुमे भी कहूच मो दीदी को ईर्षा करूची। केही भी मो कथा बुझी पारु नाहंती। मु आ कहा सह भी कथा हेबिनी। एमिति रागी मुन्नी चढ़ी घरु बाहरी गला। से जाऊ जाऊ जंगलर बहुत भीतर को चली गला। हठात से मुक्ता घर को देखिला। मुक्ता घर भीतरु चित्कार शुभुथिला। घटना कौन जानिबा पाई मुन्नी मुक्ता घर पाखु गला। आउ देखिला। हा 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 ए सुंदरी चढ़ई एबे मुक्ता घरे बंदी ही रहिबा। बंची थिला बेले समस्ते मते असुंदर कही मोर बहुत मजा उड़ौथिले। जोथि पाई मला परे भी मो मन को शांति मिलानी। एबे मुए जंगल रे कौनसी सुंदरी चढ़ई को रहिबाकू देबिनी। समस्तंको मरे मुक्ता घरे बंदी करी रखिबी। ए मु कोन देखुची? ए पिसाची सुंदरी चढ़ई मानको मुक्ता घरे बंदी करी रखुची। एईटा तो मो पई भलो सुजोग। दीदी ता सुंदरता पई भारी गर्व करूची। से जेते बेले मुक्ता घरे बंदी ही रहइबा ठीक मजा पाइबा। मु जाए पिसाची सहाय विषय कथा हुए। एमिति चिंता करी मुन्नी चढ़ी पिसाची पाखु गला। बाह गोटे चढ़ई धरु धरु आउ जणे आसीगला। आज तो मते बेसी परिश्रम करबाकू पड़िबनी। अरे सुंदरी चढ़ी छुआ आज तू मो घरे बंदी ही रहिबू। पिसाची मो कथा आग सुना। मु एबे देखिली तुमे गोटे सुंदरी चढ़ई को मुक्ता करी निज पाखरे बंदी करी रखिला। मो बड़ भौणी मोठू भी आहुरी सुंदरी। निज सुंदरता पाई से भारी गर्व अहंकार करे। तुमे ताकू भी निज पाखरे मुक्ता करी रख। तू कौन सत कहूचु? मु ए मुक्ता घर पाखरु दूर को जाई परिबिनी। तू तो बड़ भौणी को ए मुक्ता घर पाखकू नहीं आ। जदि से सुंदर हेतिबा मु तते उपहार देबी। ठीक अछि मु खूब शीघ्र मो बड़ भौणी को धरी तुम पाखक आसीबी। एमिति योजना बनेई मुनि किछि मिठा धरी ता बड़ भौणी पाखु गला। दीदी दीदी तू कुआडे गलु? एई देखे मु तो पई तो मन पसंद रे मिठा आनी देछि। कोन हेला? तू आज मो पई मिठा आनीचु? आज सूर्य कौ दिगरे उदय हेछि। दीदी मो सह थट्टा करनी। मो भूल बुझी सारिली। जेते हेले भी तू मोर गोटिए बोली बड़ भौणी। तो सह खराब व्यवहार करबाटा ठीक नुह। मते क्षमा करि दे दीदी।
ତୁ ଯଦି ତ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଦେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମିଠା ଖାଇବା। ଦିଦି ଦିଦି ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଆସିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମିଠା ଫଳର ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ନା ସେ ଗଛରୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଆଣି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ମୁନି ତା ବଡ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଦିଦି ଦେଖେ, ସେଠି ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁକ୍ତା ଘର ଅଛି। ଚାଲ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘର କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାଟା କଣ ଠିକ ହେବ? ଆରେ ଦିଦି ତୁ ଏତେ ଡରନି, କିଛି ହେବନି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁକ୍ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁକ୍ତା ଘର ଭିତରେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା। ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ତ ବଡ ଚଢେଇ ଛୁଆଟି ଖୁବ ଡରିଗଲା। ଏଇ କଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର। କାହାକୁ ତୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କହୁଛୁ? ସେ ତତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁନି, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ସତରେ ତ ବଡ ଭଉଣୀ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ପିଶାଚି ଏସବୁ କଣ କହୁଛି ମୁନି? ତା ମାନେ ତୋ ମନର ହିଂସା ଏଯାଏଁ ଦୂର ହେଇନି? ତୁ ମୋ ସହ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ତୁମର ମଜା ଉଡଉଥିଲୁ। ଘର ହଉ କି ବାହାର, ସମସ୍ତେ କେବଳ ତୋର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବି? ପିଶାଚି କୁନି ଚଢେଇକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା କରି ତା ଘରେ ସଜେଇ ରଖିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଶାଚି, ମୋ କାମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବୋକା ଚଢେଇ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଯିଏ ଥରେ ଘରକୁ ଆସେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରେନି। ଏ ସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ପିଶାଚି? ତୁମେ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତମ ବଡ ଭଉଣୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲି। ପିଶାଚି ମୁନି ଚଢେଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ବି ମୁକ୍ତା କରିଦେଲା। ଏବେ ତୁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତା ନିଜର ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ହା ହା ହା। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ, ମା ଚଢେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ମା ଚଢେଇର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଠିକରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ କିଏ ଝିଅ? ଆଉ ଏଠି ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଉନି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ତା ଶକ୍ତିରେ ଜାଣିଗଲା ଚଢେଇର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପିଶାଚି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଶାଚି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମା, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତତେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର କରିଦଉଛି। ଆଉ ଏ କିଛି ଯାଦୁର ସାବୁନ ନେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେ ପିଶାଚୀର ମୁକ୍ତାଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠିକ ସେମିତି କହିବୁ। ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢେଇ ମା ଚଢେଇକୁ ସବୁ କଥା କହି ସେ ମୁକ୍ତା ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କହିଦେଲା। ମା ଚଢେଇ ଯାଦୁର ସାବୁନ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସେ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢେଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ମୁକ୍ତା ଘରର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ବି ମା ଚଢେଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସେ ଚଢେଇଟା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଯାଏ ତା ପାଖକୁ। ଆଜିଠୁ ସେ ବି ବନ୍ଦୀ ହେଇ ମରି ମୁକ୍ତା ଘରେ ରହିବ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଏ ଯାଦୁର ସାବୁନ ତିଆରି କରିଛି। ଯିଏ ଥରେ ସାବୁନ ଲଗେଇବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ସାବୁନ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ରାଣୀ ମା ମତେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଏଠି ଆରାମ କରେ, ତାପରେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବି।
ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆରାମ କଲା। ତାର ସବୁ କଥା ପିଶାଚି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କହୁଛି? ସତରେ ସେ ଧରିଥିବା ସାବୁନ ଯାଦୁର ସାବୁନ। ଯିଏ ଥରେ ସେ ସାବୁନ ଲଗେଇବ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ମତେ ଏ ସାବୁନ ଦରକାର। ଏ ଚଢ଼େଇ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାର ସବୁ ସାବୁନ ନେଇ ଆସେ। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ସାବୁନ ନେଇ ମୁକ୍ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯାଦୁର ସାବୁନ ମୋର। ମୁଁ ଏ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାବୁନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା, ହଠାତ୍ ତାର ପୁରା ଦେହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଗଲା? ଓହୋ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ସେ ଚଢ଼େଇ ମତେ ବୋକା ବନଉଥିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚିର ଅନ୍ତ ହେଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ମୁକ୍ତା ଘର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଜଣ ବି ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦିଦି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତା ନିଜର ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦିଦି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ କେବେ ଈର୍ଷା କରିବିନି। ସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଭୁଲ ମୁଁ ବି କରିଥିଲି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୋର ସବୁବେଳେ ମଜା ଉଡଉଥିଲି। ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଏମିତି ଦୁଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ, ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ମା ବତକ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଘର ତିଆରିବା ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବି। ତମେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମା ବତକ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ଖାଇବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବତକର ଦୁଇ ଛୁଆ ତାକୁ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ଆମେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବି। ଏତେ ଦୂର ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଠି ଖେଳୁଥାଅ। ଯଦି କେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବ। ଏମିତି ବୁଝେଇ ମା ବତକ ଜଙ୍ଗଲର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାଠ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ କାଠରେ ଘର ତିଆରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ ଘର ତିଆରିବା କାମ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଛ? ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ହିଁ କାମ ଶିଖିଛି। ମା, ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତୁମ ପାଖରୁ ଘର ତିଆରି କାମ ଶିଖିବୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଘର ତିଆରି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି ସେମାନେ କଥା ହେଉ ହେଉ ମା ବତକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆରେ ବା ମା, ଆମ ନୂଆ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମା ବତକ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ତିଆରିବା ପରେ ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଏମିତି କହି ମା ବତକ ଆରାମ କଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ମା ବତକ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ନଦୀରେ କିଛି ମାଛ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଆସିବା। ବର୍ଷା ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବାନି। ହଁ ମା, ଚାଲ ଚାଲ ନଦୀକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ନଦୀରେ ପହଁରିନୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବୁ। ତାପରେ ମା ବତକ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀକୁ ଗଲା। ସେମାନେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମା, ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ପଡୁନି। ମା ବତକ ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆ ଝରକା ପଟୁ ବର୍ଷା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଠ ଘର ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ରହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ବସା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖେ, ଆମ ପରି ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି।
हे भगवान ये केमितिका विपदरे आमे पड़गलु। सेपटे गोटे टिकी चढ़ई वर्षार भिजुथिला। हठात से कहिला ना एमिति आ वर्षारे भिजी हेबनी। आकाश को देखि लागुची आहुरी 2-3 दिन लगातार वर्षा हेबो। मु देखिची बतक सांग निज ପାଇଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ବତକର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ବତକ ସାଙ୍ଗ କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ମୋତେ କହ। ବତକ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମ ପରି ଏକ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ବି ପାରିନି ଯେ ଏତେ ଦୂରରୁ କାଠ ଆଣିପାରିବି। ନା କୁହନି ବତକ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିଦେବନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମରିଯିବୁ। କାଠ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ କାଠ ଆଣିଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ କାଠ ଧରିକି ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କାଉ କହିଲା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଚଢ଼େଇ, ବତକ ଆମ ପାଇଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କାଠ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାଠ ନେଇ ବତକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା ବତକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ବତକକୁ କହିଲା ବତକ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ। ଯଦି କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏମିତି କହି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାଠ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆମ ଘରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାନି, ଏବେ ଖାଲି ଆରାମ କରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁନଥିଲା, ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ବତକର 2 ଛୁଆ କଥା ହେଲେ ଆରେ ଭଉଣୀ, ମା ତ ଶୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ମୋତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 ବତକ ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖେଳିଲେ। ସେପଟେ ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଖ ଗଛଟି ବତକର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ବତକଟି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରି କରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହେବା ଯୋଗୁଁ ମା ବତକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବତକ ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ମା ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଉଠ ମା। କାନ୍ଦନି ଭଉଣୀ, ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। 2 ବତକ ଛୁଆ ମାଆକୁ ହରେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା। 2 ଜଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଦିଦି ମୋତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ମୋତେ ବି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। କେହି ନା କେହି ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 ବତକ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କାଉର ଘର ଦେଖିଲେ। ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେମାନେ କହିଲେ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଘରେ ଅଛ କି? ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ 2 ଛୁଆ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର? କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଆମ ମା ଆଉ ନାହିଁ, ଗଛ ପଡ଼ି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମ ଘର ତ ଆମ ମା ବନେଇଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ।
ତମମାନଙ୍କ ମା ମୋ ପାଇଁ ରାଜବାସ ତିଆରି କରିଦେଇନି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖି ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶୋଇଥିଲି, ଏ ଦୁଇ ଛୁଆ ଆସି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି କାଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ନିରାଶ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କାନ୍ଦନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ। ମୋର ତ ପିଲାଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ପରି ପାଳିବି। ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ମା ଡାକିବ। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଟିକେ ବି କମୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇରେ, ଆମ ଘରକୁ ଗଛ ଡାଳ ସହ ଭଲରେ ନ ବାନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପବନ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମକୁ ତୋ ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନି। ଆମ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଖରାପ? ଏମାନଙ୍କ ମା ତୁମକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତମେମାନେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ବତକ ଛୁଆ, ତମେମାନେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଥରକ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ରୁହ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତମେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଇ କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଲେ।